students, I am Dr. A.B. Patil. In this video lecture, we will discuss about the complex permanent tissue, that is phloem. Phloem is a food conducting tissue, and this complex permanent tissue which play very important role in the conduction of food material from source to sink. Means conduction of food material from leaves to all other parts of the plant body. In previous lecture, we already discussed about one of the complex permanent tissue, that is xylem. So xylem, which is the water conducting tissue, and phloem is the food conducting tissue. So here we discuss about the phloem. Phloem, which is also known as bast. Phloem लाच आपण काय म्हणणार आहोत, bast म्हटलं जातं. Then phloem was named as लिप्टोमी बाय हबरलँड. हबरलँड नावाच्या सायंटिस्टनी फ्लोएमला लिप्टोमी पण म्हटलेला आहे. अँड दिस फ्लोएम विच इज द food conducting tissue which is formed from the 4 different type of the cells, that is sieve cells or the sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem sclerenchyma. There are 2 types of the phloem depending upon their origin. म्हणजे त्याची ओरिजिन कशी झाली त्याच्यावरून फ्लोएमचे 2 टाइप्स पडलेले आहेत. दीज आर नथिंग बट द प्रोटोफ्लोएम अँड मेटाफ्लोएम. प्रोटोफ्लोएम which is first formed and मेटाफ्लोएम which is laterally formed. म्हणजे सुरुवातीला जे फ्लोएम फॉर्म होतं त्याला आपण प्रोटोफ्लोएम म्हणणार आहे, आणि जे लॅटरली फॉर्म होतं नंतर फॉर्म होणारे जे फ्लोएम आहे which is nothing but the मेटाफ्लोएम. Means on the basis of its origin, phloem is of 2 types, that is protophlloem and metaphlloem. Then depending upon their development, we observed the 2 types of the phloem, that is primary phloem and secondary phloem. Primary phloem is differentiates from the procambium, and secondary phloem which differentiates from the कॅम्बियम. म्हणजे जेव्हा प्रायमरी ग्रोथ होणार आहे प्लांटची त्यावेळी जे प्रोकॅम्बियम तिथं प्रेझेंट असतं त्याला आपण एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू म्हणतो, किंवा प्रोकॅम्बियम जे आहे की जे एम्ब्रियो मध्ये प्रेझेंट असेल त्याच्यापासून जे काही प्रायमरी ग्रोथ होते तेव्हा प्रायमरी फ्लोएम, प्रायमरी झायलेम फॉर्म होतं, आणि हे प्रायमरी फ्लोएम हे प्रोकॅम्बियम पासून फॉर्म होते. आणि सेकंडरी फ्लोएम जे असणार आहे, दिस सेकंडरी फ्लोएम विच इज डेव्हलप ऍट द सेकंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी, अँड ड्युरिंग सेकंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी ऍट दॅट टाइम फ्रॉम द कॅम्बियम, व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम, द सेकंडरी फ्लोएम इज फॉर्म. देन when we observe the structure of phloem, then the phloem, this complex permanent tissue which is formed from the 4 different component or 4 different type of the cells, and these are nothing but the sieve cells or the sieve tubes, then the companion cells. म्हणजे इथं आपण डायग्राम मध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल sieve tubes आहेत या, त्यानंतर companion cells असतील, then the phloem parenchyma आहेत, and phloem sclerenchyma पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. So in this way these 4 different type of the cells form a phloem, and this phloem which perform the function of conduction of food material. So first, that is the sieve cells. Sieve cells are narrow, elongated with a tapering ends. सिव सेल्स ज्या असणार आहेत त्या सिव सेल्स कशा आहेत, नॅरो आहेत, इलॉंगेटेड सेल्स आहेत, अँड दे हॅव्हिंग टॅपरिंग एंड्स. त्याचे एंड जे असणार आहेत ते टॅपरिंग एंड्स आहेत, अँड द सिव एरियाज लोकेटेड लॅटरली. त्याचे सिव एरियाज हे कसे असणार आहेत, लॅटरल साइडला सिव एरिया प्रेझेंट असेल, आणि त्या सिव एरियामध्ये पोर्स प्रेझेंट असतील, and these sieve cells which are present only in the pteridophyte and gymnosperm, because in pteridophytes and gymnosperm conduction of food material from leaves to all parts of the plant body which is takes place with the help of these sieve cells.
because in pteridophytes and gymnosperms sieve tubes and companion cells which are absent. जर आपण बघितलं ह्या सिव सेल ज्या आहेत नॅरो इलॉंगेटेड सेल ज्या असणार आहेत त्यांना आपण सिव सेल्स म्हणतो की ज्याला टॅपरिंग एंड प्रेझेंट आहेत आणि लॅटरल साइडला त्याच्या सिव एरियाज प्रेझेंट असतील. अशा ह्या सिव सेल फक्त टेरिडोफाइट आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये प्रेझेंट असणार, कारण टेरिडोफाइट्स आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये सिव ट्यूब्स अब्सेंट आहेत. त्यामुळे कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, जे काही फूड मटेरियलचं कंडक्शन होणार आहे ते फूड मटेरियलचं कंडक्शन हे सिव सेल्स करणार आहे. Then sieve tubes. Sieve tubes which are present in the angiospermic plant. Angiospermic plant मध्ये sieve tubes present असतात and these sieve tubes are elongated tubular conducting channels. sieve tube म्हणजे आपण जर बघितलं तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, इलॉंगेटेड आहेत, त्या ट्युब्युलर आहेत and these are conducting channels and these number of sieve tubes, these are arranged one above the each other to form a continuous channel. असं पूर्ण कंटिन्युअस असं चॅनल फॉर्म होणार आहे and these sieve tubes, आता ह्या sieve tubes जर आपण एंड बघितला, each sieve tube having the sieve plates at their end. Sieve tubes having sieve plates at their end and these sieve plates which having the pores, number of pores, these are known as sieve pores or it forms the sieve areas and with the help of these sieve pores one sieve tube which is connect with the other sieve tube. म्हणजे जर आपण बघितलं या sieve ट्यूब ज्या असणार आहेत त्या कशा आहेत, इलॉंगेटेड आहेत, ट्युब्युलर आहेत आणि एकमेकावरती अशा अरेंज केलेल्या आहेत की ज्यामुळे कंटिन्युअस असं चॅनल फॉर्म होणार आहे, एक ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होईल की ज्या ट्यूब मधून कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. आता ही एक सिव ट्यूब जी असणार आहे त्या प्रत्येक सिव ट्यूबच्या एंड पोर्शनला इथं आपल्याला काय पाहायला मिळेल, एक प्लेट सारखं स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण सिव प्लेट म्हणतो आणि त्या सिव प्लेट मध्ये नंबर ऑफ असे पोर्स प्रेझेंट असतील अँड दीज आर नोन ऍज सिव पोर्स. त्यांना आपण सिव पोर्स म्हणतो आणि या सिव पोर्स मधून काय होणार आहे तर एका सिव ट्यूबचं दुसऱ्या सिव ट्यूबच्या सायटोप्लाझमशी काय होणार आहे, कनेक्शन असणार आहे, ते एकमेकाला काय होतील, कनेक्ट होणार आहे. त्याचबरोबर फूड मटेरियल एका सिव ट्यूब मधून दुसऱ्या सिव ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केलं जाईल थ्रू दीज सिव एरियाज मीन्स द सिव पोर्स. देन each sieve tube which having the cytoplasm but it lack the nucleus. Means when the sieve tubes are formed there is a presence of nucleus but as it mature it loses the nucleus. म्हणजे जर आपण बघितलं सिव ट्यूब जी सुरुवातीला फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असणार आहे, पण जशी ती मॅच्युअर होईल तसं तिच्यामधला न्यूक्लियस हे डिजनरेट होईल, द न्यूक्लियस इज लुजेस द अँड देन दी सिव ट्यूब हॅव्हिंग ओनली सायटोप्लाझम. देन दीज सिव ट्यूब, आता या सिव ट्यूब मध्ये जर आपण बघितलं तर सिव ट्यूब मध्ये न्यूक्लियस नसल्यामुळं त्याच्या साइडला जी काही कंपॅनियन सेल्स असेल त्या कंपॅनियन सेल्स ही या सिव ट्यूब्स मधल्या सगळ्या सेल्युलर ऍक्टिव्हिटी काय करणार आहे, कंट्रोल करणार आहे. सिव ट्यूब्स आर लिव्हिंग वन अँड these sieve tubes which carry out the conduction of food material from leaves to all parts of the plant body in angiospermic plants. Then the companion cells. आता जर आपण companion cells बघितल्या तर या companion cells ज्या असणार आहेत, these companion cells which are associated with the sieve tubes and these companion cells which are narrow, elongated and laterally associated with the sieve tubes. या कंपॅनियन सेल्स या काय असतील तर या सिव ट्यूबला लॅटरली असोसिएटेड आहे, इथं सिव ट्यूब प्रेझेंट असेल तर त्याच्या बरोबर लॅटरल साइडला काय असणार आहे, कंपॅनियन सेल्स प्रेझेंट असणार आहे आणि ही सुद्धा इलॉंगेटेड आहे, नॅरो आहे, इट हॅव्हिंग डेन्स सायटोप्लाझम, प्रॉमिनंट न्यूक्लियस अँड व्हॅक्यूल अँड अदर सेल ऑर्गॅनलीज आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द companion cells.
and this companion cell nucleus which control the all cellular activity of these sieve tube. या sieve tube मध्ये होणाऱ्या ज्या सेल्युलर ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या कंट्रोल करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, तर कंपॅनियन सेल मधलं न्यूक्लियस त्याच्यातल्या सेल्युलर ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करणार आहे. त्याच्यामधले होणारे जे फंक्शन्स आहेत ते सगळे फंक्शन रेग्युलेट करण्याचं काम हे कंपॅनियन सेलचं न्यूक्लियस करेल. Then this companion cell and the sieve tubes which are connected to each other with the help of means the cytoplasm of these companion cells and the cytoplasm of these sieve tube which is connected to each other with the help of the pit. या दोन्हींच्या मध्ये म्हणजे या sieve tube आणि companion cellच्या वॉल मध्ये इथं पिट्स प्रेझेंट असतील अँड थ्रू दिस पिट दे आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर. त्या एकमेकीशी काय आहेत, इंटरकनेक्टेड झालेले आहेत. और ऑल्सो दे आर इंटरकनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ द फ्लोएम पॅरेन्काइमा प्लाझ्मोडेस्माटा. सो इन दिस वे दिस कंपॅनियन सेल्स विच play very important role to regulate the all functions of these sieve tube. Then if you observe the origin of these sieve tube and the companion cells, these companion cell and sieve tubes both are originated from the common meristematic cell. If there is a death of one cell, it leads to the death of other cell. म्हणजे जर आपण बघितलं ह्या दोन्ही सेल्स ज्या असणार आहेत sieve tube आणि कंपॅनियन सेल्स, ह्या जेव्हा ओरिजिन होणार आहे त्याची जेव्हा त्या फॉर्म झालेल्या आहेत त्या फॉर्म होताना एकाच मेरिस्टेमेटिक सेल पासून फॉर्म झालेल्या आहेत. जर समजा ह्याच्यामधल्या एका सेलची डेथ झाली तर दुसऱ्या सेलची पण काय होणार आहे, डेथ होणार आहे. कारण या sieve ट्यूबचे सगळे फंक्शन कोण रेग्युलेट करणार आहे, कंपॅनियन सेलच रेग्युलेट करणार आहे. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो दॅट इज द फ्लोएम पॅरेन्काइमा. Phloem parenchyma which is also a living tissue, and this phloem parenchyma which is associated with these or this phloem parenchyma, these are the normally जशा parenchyma cells असणार आहेत तशा या parenchyma cells असतील oval then polygonal. These phloem parenchyma cells which are oval polygonal in shape, then they are present near to this sieve tube. या sieve tube च्या जवळच त्या काय असणार आहेत, प्रेझेंट असतील. and these phloem parenchyma which perform the function of the storage of the food, latex, resin and mucilage. म्हणजे त्याचं मेन फंक्शन काय आहे, स्टोअर द फूड, लॅटेक्स, म्युसिलेज अँड रेसिन्स हे ते स्टोअर करणार. As well as this phloem parenchyma which also play very important role in the conduction of food material laterally. Lateral conduction जे असणार आहे, this conduction of the food material, for the conduction of the food material, phloem parenchyma helps to the sieve tubes. sieve tubes ला ते मदत करते. Then these phloem parenchyma which are absent in most of monocots. बऱ्याचशाच monocots मध्ये ह्या phloem parenchyma absent असतात. Then the phloem sclerenchyma or the phloem fibers. Phloem sclerenchyma or the phloem fibers, these are the only dead cells out of all the other cells in this unit. म्हणजे फ्लोएमचं जर आपण युनिट बघितलं तर त्या फ्लोएमच्या युनिट मध्ये sieve सेल्स आहेत, sieve ट्यूब्स आहेत, कंपॅनियन सेल्स आहेत, फ्लोएम पॅरेन्काइमा आहेत. ह्या सगळ्या ज्या असणार आहेत त्या कशा आहेत, लिव्हिंग सेल्स आहेत, लिव्हिंग टिश्यू आहेत. आणि फक्त फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा हीच फक्त काय असेल, डेड आहे. अँड दिस डेड टिश्यू और दिस फ्लोएम sclerenchyma or phloem fibers which gives the mechanical strength, rigidity to the phloem. Plant ते काय करणार आहेत, mechanical strength, rigidity देते. So these phloem sclerenchyma or the phloem fibers which are elongated one, the cell walls are thick
and there is a deposition of lignin. लिग्निनचं तिथं डिपॉझिशन झालेलं आहे. and this due to deposition of lignin, the नॉर्मली आपल्याला माहिती आहे की याचं फंक्शन काय असणार आहे, दे गिव्स द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडीला ते मेकॅनिकल स्ट्रेंथ अँड रिजिडिटी देणार आहेत. अँड दीज फ्लोएम फायबर्स, जर आपण या फ्लोएम फायबर्स बघितले तर हे फ्लोएम फायबर्स हे प्रायमरी फ्लोएम मध्ये अब्सेंट असतील, बट दे आर प्रेझेंट इन द सेकंडरी फ्लोएम. फ्लोएम फायबर्स म्हणजेच फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा हे प्रायमरी फ्लोएम मध्ये अब्सेंट असणार आहे, पण जेव्हा सेकंडरी ग्रोथ होईल, सेकंडरी फ्लोएम डेव्हलप होणार आहे, इन दॅट सेकंडरी फ्लोएम देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द phloem sclerenchyma, and this phloem sclerenchyma which gives the rigidity, strength and support to the plant. Then these phloem fibers which are elongated one and they are economically beneficial one. If you observe this phloem or the bast fibers used in making ropes and rough clothes. म्हणजे जर आपण बघितले जे काही इलॉंगेटेड फायबर्स आहेत ते फ्लोएम फायबर्स, याचा उपयोग कशासाठी केला जातो, तर रोप तयार करण्यासाठी, दोरखंड तयार करण्यासाठी किंवा कपडे रफ, एकदम रफ असं कापड तयार करण्यासाठी सुद्धा त्याचा यूज केला जातो. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं असे इलॉंगेटेड बास्ट फायबर्स आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळतील, these are observed in the flax, jute and hemp in which these bast fibers which are used for the preparation of the ropes and the rough clothes. So in this way these phloem fibers which are economically beneficial. So all these components of the phloem, they togetherly carry out the function that is conduction of the food material from the source to the sink, means from the leaves to all parts of the plant body. And in angiospermic plant there is a presence of sieve tubes, companion cells, then the phloem parenchyma, phloem fiber present असतील. तेच जर आपण टेरिडोफाइट अँड जिम्नोस्पर्म मध्ये बघितलं तर टेरिडोफाइट अँड जिम्नोस्पर्म मध्ये सिव ट्यूब्स अँड कंपॅनियन सेलच्या ऐवजी तिथं काय प्रेझेंट असणार आहे, सिव सेल्स प्रेझेंट असतील. अँड दीज सिव सेल्स विच कॅरी आउट द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोएम. या फ्लोएम वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारतो ते म्हणजे या डायग्रॅम ज्या आहेत त्या डायग्रॅम्स इम्पॉर्टंट आहे. याच्यामध्ये हा जर ही डायग्रॅम आपण बघितली तर टीएस ऑफ फ्लोएमची डायग्रॅम आणि ही एलएस ऑफ फ्लोएमची डायग्रॅम, म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन ऑफ फ्लोएम अँड ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ फ्लोएम. या दोन्ही डायग्रॅम वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारतो ते म्हणजे डायग्रॅम दिली जाते आणि त्याचं लेबलिंग करण्यासाठी येतं. म्हणजे आता इथं सिव ट्यूब आहे, त्याचबरोबर त्याला असोसिएटेड ही कंपॅनियन सेल आहे. दिस वन इज द सिव प्लेट आहे आणि त्या सिव प्लेट मधले हे सिव पोर्स प्रेझेंट असतील. देन इथं फ्लोएम पॅरेन्कायमा प्रेझेंट आहे. त्याच पद्धतीने ही डायग्राम आपण ऑलरेडी डिस्कस केली आहे. दॅट इज द कंपॅनियन सेल, सिव ट्यूब, देन द ऑल्सो दॅट इज द फ्लोएम पॅरेन्कायमा प्रेझेंट असतील. देन इथं कॅलोज आहे आणि इथं सिव प्लेट मधले हे सिव पोर्स प्रेझेंट. किंवा ही लिप्टोम ची डायग्राम पण आपल्याला विचारली जाऊ शकते. लिप्टोम म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे त्यालाच आपण फ्लोएम म्हणतो. तिथं पण आपण बघू शकतो दिस रिजन विच इज द सिव प्लेट आहे ही, त्यानंतर सिव ट्यूब आहे. देन दिस वन इज द ग्राउंड टिश्यू सेल, मीन्स द फ्लोएम पॅरेन्कायमा आहे. दिस इज द कंपॅनियन सेल आहे. सो these diagrams are very important for the theory and the NEET exam, as well as the functions, then the different cells which are present in the phloem, त्या इम्पॉर्टंट आहेत. त्याच पद्धतीने त्याच्यामध्ये लिव्हिंग कोणत्या आहेत, डेड कोणत्या आहेत. तर फ्लोएम मध्ये आपण बघितलं तर फ्लोएम मध्ये फक्त फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा म्हणजेच फ्लोएम फायबर्स ह्याच फक्त डेड आहेत. बाकी सगळे जे कंपोनंट आहेत, सगळ्या सेल ज्या असतील त्या लिव्हिंग असणार आहेत. त्याचबरोबर कंपॅनियन सेल जे असणार आहे त्या कंपॅनियन सेलचं फंक्शन पण आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं. आणि सिव ट्यूब जे असणार आहे त्या सिव ट्यूब मध्ये एक सिव ट्यूब ही दुसऱ्या सिव ट्यूबला कनेक्ट असणार आहे विथ द हेल्प ऑफ द सिव प्लेट. सिव प्लेटनी त्या एकमेकाला कनेक्ट आहे. त्याच्याशी रिलेटेड पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो.
त्याचबरोबर प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम याच्याशी रिलेटेड ही एका दुसरा क्वेश्चन आपल्याला मल्टिपल चॉईस मध्ये विचारला जाऊ शकेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोएम. थँक्यू व्हेरी मच.